Such a beautiful and a happy occasion to see both of you. I performed their marriage. I don't how many of you recognize me? At least they will recognize me. Yes? చెక్కు చెదరలే 12 నెలల ఎంత ముద్దుగా కనిపిస్తున్నారు. దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు, సమృద్ధిగా ఉన్నారు, సౌఖ్యంగా ఉన్నారు. దేవుని కృపలో వారు ముందుకు వెళుతున్నారు. దేవునికి మహిమ. మరి నేను చాలా క్లుప్తంగా ఒక 15 నిమిషాల్లో ద సీక్రెట్ ఆఫ్ దేర్ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండ్ ఆల్సో ద ప్రిన్సిపల్స్ టు లే డౌన్ అండ్ ఫాలో ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్, what I am going to speak in a nutshell in 15 minutes. I want everyone to pay attention, because marriage is not that easy nowadays to live together happily, because marriage is going through different kinds of challenges in today's world. In such kind of situations, one need to have a perfect conviction about what marriage is, so that they will live for the glorious purpose of God. How many of you traveled in the ocean? సముద్రం పక్కన నిలబడితే అలలొచ్చి చాలా బీభత్సంగా కనిపిస్తుంది. మంచు గుండె కూడా గల్లంత అయిపోతుంది సముద్రం పక్కన నిలబడితే కదా. ఆ అలల హోరు, ఆ గంభీరమైనటువంటి ధ్వని. కానీ సముద్రంలో 1 కిలోమీటరు 2 కిలోమీటర్లు మనం వెళ్ళిన తర్వాత సముద్రం ఎంత నిమ్మలంగా ఉంటుందంటే, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటే, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే, భూమిపై కన్నా సముద్రమే మనకు అందంగా కనిపిస్తుంది. అలా సంసారం కూడా అంతే. మొదటి సంవత్సరమే చాలా కష్టమైనటువంటి సంవత్సరం. ఎందుకంటే 2 వేరు కుటుంబాల నుండి, 2 వేరు నేపథ్యాల నుండి, వేరు సంస్కృతుల నుండి, సంప్రదాయాల నుండి, విలువల నుండి పెంచబడినటువంటి 2 వ్యక్తులు ఒక కుటుంబముగా కట్టబడి ఒక్కలా ఆలోచించటం, ఒక్కలా అడుగు వేయటం, ఒక్కలా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు కదా. బట్ దిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ దే లివ్డ్ ఎ గ్లోరియస్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ లైఫ్ అండ్ దే గ్లోరిఫై గాడ్. అందుని బట్టి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం. వి కంగ్రాచులేట్ యు. ప్రియులారా, సముద్రంలో నీళ్లున్నాయి కదా. ఒక సముద్రంలో నీళ్లు మరొక సముద్రంతో కలవవు, సస్తే కలవవు. ఎందుకు కలవవు తెలుసా? The density of the water in one ocean differs from the density of the water in another ocean. That's why they never mingle. సముద్రాలలో ఉన్నటువంటి నీరు కలవదు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నియమ నిబంధనలు వేరు. అమెరికా నుండి ఇప్పుడే ఇమాన్యుయల్ అన్న వచ్చాడు. మరి ఇమాన్యుయల్ అన్న మరి అమెరికా దేశంలో కార్ ఎలా నడుపుతారంటే రైట్ సైడ్ నడుపుతారు. ఇండియాలో ఎక్కడ నడుపుతారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నడుపుతారు. సో ఇండియాలో ఉన్న రూల్స్ వేరే, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ వేరే. మరి ప్రతి దగ్గర we find difference. As individuals also, they are different in their thinking, they are different in their approach, they are different in their personality, they are different in every way. But when they came together in the wedlock, they honored their differences, they respected their differences, and they are living together happily because they are called to live together for the glory of God, and they are honoring it. But in Hyderabad, if you see, 17 marriages out of 100 are on rocks in the first year itself, because they are not able to understand each other, they are not able to mingle with each other and move forward. That is the problem in today's world. But alanti paristhitilo inta andanga, inta adbhutanగా, ఇంత అన్యూన్యంగా వారు ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క నియమాన్ని వారు గ్రహించారు. టుడే వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఇన్స్టెంట్ వరల్డ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ కదా. ఎవ్రీథింగ్ టీ ఇన్స్టెంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్. మ్యారేజ్ ఇన్స్టెంట్ కాదు, మ్యారేజ్ ఈజ్ ఇటర్నల్. హల్లెలూయా. Marriage is eternal. We have to understand that principle every time when we look at our wife or husband or partner. So we have to remember that it is eternal bond. It is eternal bond, and it has got eternal implications. We have to respect it. And today we are living in use and throw mindsets, but this is a eternal bond, and it is a holy bond we have to respect. When you see Motorola, nowadays I don't know how many of you are using Motorola handsets.
But Motorola handset will go through the Six Sigma test. What is Six Sigma test? Means all extreme conditions this instrument will go through before it comes into the market. When it passes all the 6 extreme tests by the company, then it will be released into the market. అలానే మరి ఈ దంపతులు కూడా ఈ సంవత్సర కాలంలో అనేకమైనటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళి దేవుని నామ మహిమార్థమై ఈ మొదటి సంవత్సరపు పండుగను అందంగా, అన్యోన్యంగా, అద్భుతంగా, ఒక సంబరంగా వారు చేసుకుంటున్నారు. కారణం ఏమిటంటే దేవుని సాక్షులుగా వారు నిలబడ్డారు. ప్రియులారా, బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ దెర్ ఈస్ ఎ సీక్రెట్, and I am going to speak those secrets very quickly. The first principle is, do not place others before one another. చాలా కుటుంబాలు ఈరోజు కష్టాల గుండా వెళ్ళడానికి, సమస్యల గుండా వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? భార్య భర్తల మధ్య మూడవ వ్యక్తి వచ్చేస్తాడు. ఆ మూడవ వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు, ఆ మూడవ వ్యక్తి ఉద్యోగమైనా కావచ్చు, ఆ మూడవ వ్యక్తి యాటిట్యూడ్ అయినా కావచ్చు, ఆ మూడవ వ్యక్తి బంధువులైనా కావచ్చు, ఆ మూడవ వ్యక్తి స్నేహితుడైనా కావచ్చు, ఆ మూడవ వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు. ఆ మూడవ వ్యక్తి ఆ మూడు ముళ్ళ బంధంలోనికి వచ్చిన రోజు సమస్య ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వివాహ జీవితంలో వారు ఎవరైనా కావచ్చు, జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులైనా కావచ్చు, తోడబుట్టిన మరి రక్తబంధమైనా కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వారిని మన కుటుంబ జీవితంలోనికి, వ్యక్తిగత జీవితంలోనికి సాధ్యమైనంత వరకు 100% మర్యాదపూర్వకంగా, గౌరవంగా బయట పెట్టడము, మన పరిస్థితుల్లో మనం చూసుకోవడం అనేది నేర్చుకోవాలి. ప్రియులారా, ఈరోజు ఈ యవన బిడ్డలు అలా చేశారు కాబట్టి అంత అందంగా, అంత అన్యూన్యంగా వారి కుటుంబాన్ని వారు హుందాగా నడుపుకుంటున్నారు. ఎవ్రీ సండే both of them they come to church. They come to church on time and they come with a smile, broad smile on their faces. Each time I look at them, I say, thank you, Lord, because it is not that easy in today's challenging times, living together happily and glorifying God and upholding the values with which you are united in the wedlock. ప్రియులారా, మరి అలాంటి ఆ పవిత్రమైన బంధాన్ని అంతే అందంగా, అంతే హుందాగా మరి వారి కుటుంబ జీవితంలోనికి ఏ పరిస్థితిలో కూడా దేవుణ్ణి తప్ప మరి ఏ శక్తిని, ఏ వ్యక్తిని అనుమతించకుండా గౌరవంగా సాగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ నెంబర్ 1. సీక్రెట్ నెంబర్ 2 is, let nothing on earth be more important than your marriage. చాలా సందర్భాల్లో కొంతమందికి ఉద్యోగం ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది, ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ అయిపోతారు, బంధువులు ఇంపార్టెంట్ అయిపోతారు. ఒకసారి స్నేహితులు మాట్లాడుతున్నారట, పెళ్ళైన కొత్తలో వాడు 7 గంటలకు టైం చూసుకుని, అబ్బో నా భార్య ఇంట్లో ఉంటుందండి వెళ్ళాలంట. 3 నెలల తర్వాత 9 అవుతుందంటే, ఏరా 9 అవుతుంది, ఆ భార్య ఉంటుందిలే అంటాడు. 6 నెలల తర్వాత 11 అవుతుందంట, పోరా అంటే ఉంటుందిలే అంటాడు. సంవత్సరం దగ్గర పడిన తర్వాత 12 కూడా ఇంటికి పోతలేడట వాడు. 12 కూడా ఇంటికి పోవట్లేదట. ప్రియులారా, మనుషులు కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ప్రేమ సన్నగిల్లుతుంది. కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు ప్రేమను దేనితో పోల్చాడో తెలుసా? ద్రాక్షావల్లితో పోల్చాడు. ద్రాక్ష రసం ఒక్కటే, వైన్ అలోన్ వెన్ టైమ్ పాసెస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ కదా. 100 years old wine X value, 115 years old value X plus 1, 175 years old wine X plus 1 plus 1, the value keep on increasing. దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు వీరి జీవితం కూడా గడుస్తున్న ప్రతిరోజు చిక్కగా, తీయగా, అందంగా, ఎంతో మృదు మధురంగా దేవుడు మార్చాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును కాక. కారణం ఏంటంటే వారి మ్యారేజ్ లో ఏ వ్యక్తి కూడా, ఏ శక్తికి కూడా వారు అనుమతించకుండా ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకొని, ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించి, ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకొని ముందుకు సాగుతున్నారు. అందుకే ఈ సంబరం, అందుకే ఈ సందడి, అందుకే ఈ పండుగ. మూడవ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, స్పీక్ టు వన్ అనదర్ విత్ కైండ్నెస్ అండ్ లవ్. కొంతమంది మన భారతదేశంలో బస్సుల్లో రాసుకుంటాం మనం ఏమని, స్త్రీలను గౌరవించటం. ఎంత గౌరవిస్తామో మనకే తెలుసు.
కొంతమంది ఏయ్ ఏయ్ అంటాడు. ఎవరు పిలుస్తున్నావు బ్రదర్? ఏయ్ భార్యను. ఏమే అంటే ఆమె ఏమంటుందో తెలుసా? కిచెన్ నుంచి ఏమండి అని ఆమె వస్తుంది. ఈమెనేమో ఆయనను అండి అని పిలవాలి, ఆమెనేమో ఈయన ఏమే అని పిలవాలి. ప్రియులారా, గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. టుడే this wonderful couple, they respected each other for the 12 long months, and also in the future they are going to respect each other. ఈరోజు ఆ ప్రేమను, ఆ కనికరాన్ని, ఆ గౌరవాన్ని ఒకరి ఎడల ఒకరు వ్యక్తం చేసుకున్నారు. కాబట్టి అన్యోన్యంగా, అందంగా, ఆదర్శంగా ఈరోజు మన ఎదుట దేవుని సాక్షులుగా, మరి తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, బంధువులు హర్షించే విధంగా దేవుని నామం మహిమార్థమై ఈరోజు సాక్షులుగా వారు నిలబడ్డారు. 4వ ప్రిన్సిపల్, వాట్ దే హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ డ్యూరింగ్ దిస్ 1 year ఆఫ్ దేర్ వెడెడ్ లైఫ్, దే వర్షిప్ గాడ్ టుగెదర్. చాలా సందర్భాల్లో పాస్టర్లుగా స్టేజ్ మీద నుంచి మాకు మొత్తం సినిమా కనిపిస్తుంది. ఎవరు ఎక్కడ కూర్చున్నారు, ఏ బట్టలు వేసుకున్నారు, ఫోన్ చూస్తున్నాడా, బైబిల్ చూస్తున్నాడా, మొత్తం అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ నుంచి. ఎందుకంటే యాంగిల్ అలా ఉంటుందన్నమాట స్టేజ్ మీద. కొంతమంది భార్య భర్తలు గేట్ వరకు కలిసి వస్తారు. గేట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైతుందో ఏమో, ఆయన రైట్కి పోతాడు, ఈమె లెఫ్ట్కి పోతుంది. ఇట్స్ మిక్స్డ్ గ్యాదరింగ్. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ రైట్ సైడ్ గర్ల్స్ అనేది లేదు కదా. కానీ చర్చి వరకు కలిసి వస్తారు. చర్చి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె ఒక సైడ్, ఈయన ఒక సైడ్. పంచాయతీ ఏంటంటే ఈయన ఆమె చూడనట్టు, ఆయన ఈమె చూడనట్టు ప్రవర్తిస్తారు చర్చిలో. కానీ సీక్రెట్ ఆఫ్ దేర్ సక్సెస్ ఈస్ దే కమ్ టుగెదర్, they sit together, they sing together, they pray together, they hear the word of God together, and they worship God together. Hallelujah. మరి ఏ కుటుంబం అయితే కలిసి నడుస్తుందో, కలిసి ప్రార్థిస్తుందో, కలిసి స్తుతిస్తుందో, కలిసి దేవుని సన్నిధికి నడుచుకుంటూ వస్తుందో, ఆ జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా, దీవెనకరంగా మారుస్తాడన్నది నిత్య సత్యం. ఆ సత్యము అక్షరార్థంగా వీరి జీవితాలలో నెరవేర్చబడింది. 5వ సత్యం ఏంటంటే, లవ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ వన్ అనదర్స్ ఫ్యామిలీ యాజ్ యువర్ ఓన్. ప్రియులారా, మరి ఏ కుటుంబానికైతే మనం వెళుతున్నామో, పుట్టిన కుటుంబం, మెట్టిన కుటుంబం, మరి ఆ 2 కుటుంబాలను మన కుటుంబాలుగా అన్వయించుకోవటం, ప్రేమించటం, గౌరవించటం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే మదర్ ఇన్ లా, ఫాదర్ ఇన్ లా. సో అలాంటి బంధాన్ని, అలాంటి మమకారాన్ని ఈ కుటుంబంలో నేను చూశాను. మరి ఎంత చక్కగా కోడళ్ళు వారి మామగారు ఇమ్మాన్యుయల్ గారు, అంతే చక్కగా అల్లుణ్ణి వారి అత్తా మామ ఎంత మక్కువతో, ఎంత ప్రేమతో, ఎంత గౌరవంగా, చూస్తుంటేనే ముద్దనిపించే విధంగా ఈ కుటుంబంలో వారి నడవడి మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ కారణాన్ని బట్టి, ఆ విలువలను బట్టి ఈ జీవితం అందంగా గతించిన సంవత్సర కాలం సాగింది. మరి రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా సాగుతుంది అన్నది మరి ఒక గొప్ప సత్యం. అందును బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. 6వ సత్యం ఏమిటంటే, do not harm one another with words, attitude and actions. ప్రియులారా, words have got power. How many of you believe this? Yes. మాటలు నొప్పిస్తాయి, మాటలు నవ్విస్తాయి, మాటలు పరుగెత్తుతున్న వ్యక్తిని కూర్చోబెడతాయి, కూర్చున్న వ్యక్తిని నాట్యం ఆడిస్తాయి. మాటల్లో ఉన్న శక్తి. తెలుగులో, తెలంగాణలో ఒక మాట ఉంది, భలేరా అంటే బండిగిల్ల మీద వేసుకున్నాడంట. బండిగిల్ల చాలా బరువు ఉంటుంది, దాదాపు 300 కిలోలు ఉంటుంది. అది ఆ బండిగిల్ల మీద వేసుకున్నాడంటే ఎందుకంటే మనకు అంత ప్రోత్సాహం వచ్చింది, మాటల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి. ప్రియులారా, ఈరోజు భర్తను భార్య మంచి మాటలతో ప్రోత్సహించుకోవాలి. నెవర్ హర్ట్ దట్ సెంటిమెంట్స్. చాలా సందర్భాల్లో ఏమనుకుంటారంటే ఆడవాళ్లకు మాత్రమే సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయనుకుంటారు, కానీ మగవాళ్ళకు ఉన్నంత సెంటిమెంట్స్ ఎవరికి ఉండవమ్మా. కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ వైఫ్, నెవర్ హర్ట్ యువర్ హస్బెండ్స్ ఈగోస్. ఇఫ్ యూ టచ్ హిజ్ ఈగో, ఇఫ్ యూ టచ్ హిజ్ యాటిట్యూడ్, you will have so many problems. This is a secret. So never ever hinder. If your husband says I want mutton curry ante mutton curry కష్టమైన వండలేకపోతే చాత కాకపోతే స్విగ్గీనో జొమాటోనో తెప్పి, కానీ అరే ఎందుకు తింటావు, నిన్ననే తిన్నావు కదా అని అనొద్దు. A woman can become close to కుటుంబం కొరకే కదా. They think in different ways. Both are thinking for the well-being of the family. We need to understand one another.
Girl thinks in a different manner, man thinks in a different manner. So when they come together for the benefit of family, they have to respect one another feelings, they have to respect one another attitudes, we have to love and move forward for the successful marriage. That's exactly being followed in this beautiful family. That's why they are celebrating their first wedding anniversary together in a happily for the glory of God. And the seventh principle, what they have followed and what they will follow in their life is be faithful to one another. Today, vulgarity and sex is too much everywhere in the social media. You open your Facebook, you open in any other sites, as the pop-ups are coming and trying to disturb your mind, disturb that is your thought process. So much of temptation, so much of unwanted attractions are there. In such kind of challenging times, we have to live with integrity and holiness. When we live with such kind of integrity and holiness, God will be pleased and God is bound to bless such families. And today we see such a wonderful, lovely, beautiful young couple who are following this principle in their wedlock. That's the reason why they're celebrating their first wedding anniversary for the glory of God. And the eighth principle is never take joy from one another. Never hurt your spouses with your words or feelings, or never deny any good thing to your spouse. నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో ఒక చదువురాని వ్యక్తి నాకు కనిపించాడు. ఆయన పేరు రాము, భీమవరం నుంచి వచ్చాడు. నాకు పెళ్ళై అప్పుడే 6 నెలలు అవుతుంది. మా మామగారు ఏమన్నారంటే, వీడికి చదివే రాదు, వీనికి కారు, కాలేజ్ కారు, గన్మ్యాన్, వీనికి ఇంత సీనా, వీడికి చదివే రాదన్నాడు. చదివే రాదు అన్న మాట నాకు అర్థమైంది. ఇంత చదువుకున్నామేనా సన్యాసి లెక్క, వీడియో ఇంత సంపన్నుడిగా తిరుగుతున్నాడు, బంగారం గింగారం వేసి అనుకున్నా. ఓసారి పిలిచారు, రాము నీకు చదువు రాదట కదా అన్నాను. అవు సార్ నాకు చదువు రాదు, అంగోట్ చాపుగా అని అన్నాడు. మరి ఇంతెట్ట సంపాదించావయ్యా అన్నాడు. ఏదో చెప్పాడు, ఆయన స్టోరీ అంత చెప్పాడు, ఆయన సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పాడు, ఆయన స్ట్రగుల్స్ చెప్పాడు. అంత విన్నాను, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది. అయితే బాబు మొన్ననేనట్టుగా నీకు పెళ్ళైంది గట్ట కదా అన్నాడు. అవును అన్నా. నీకు ఒక సలహా ఇయ్యాలా అన్నాడు. ఆంధ్ర ఆయన కదా, చాలా చక్కగా సౌమ్యంగా మాట్లాడాడు. చెప్పు సలహా ఇయ్యన్న. భూమి మీద భార్య మీద పెట్టింది ఎక్కడ పోదు నాన్న అన్నాడు. అర్థమైందా మీకు? కొంతమందికి ఇంకా అర్థం కాలే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా. భూమి మీద అంటే అర్థమైంది. భూమి మీద పెడితే, భూమి రూపాయి పెట్టుకుంటే అది కొన్ని రోజుల 100 రూపాయలు అవుతుంది, కొన్ని రోజుల 1000 రూపాయలు అవుతుంది, కాలం కలిసి వస్తే 1,00,000 రూపాయలు అవుతుంది. నంది హిల్స్లో అయినట్టు, కొండాపూర్లో అయినట్టు, గచ్చిబౌలిలో అయినట్టు. సరే, అది అర్థమైపోయింది. భార్య మీద ఏంటంటే, ఏముంది సార్, భార్య ఏది అడిగితే బంగారం అది కొనియాలి. ఎందుకో తెలుసా, కష్టం వస్తే అన్ని ఒలిసి నీకే ఇస్తుంది అన్నాడు. ఓహో, షాన్కు షాన్ ఉంటుంది, ఆమె ఖుషి అవుతుంది. ఏం ఐడియా ఇచ్చావరా భయ్ అనుకున్నా. ఐడియా విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. లిటరల్లీ ఐ ఫాలోడ్ దట్ ఐడియా. ఇట్ బ్రాట్ సో మచ్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్. చాలా సందర్భాల్లో పురుషులు షాపింగ్ చేయరు, షాపింగ్ చేసే పురుషులు కూడా ఉన్నారు, కానీ భార్యలకు షాపింగ్ చాలా ఇష్టం. కొంటరా కొనరా సెకండరీ థింగ్, కానీ చాలా కాషియస్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఆ సబ్జెక్ట్. కెన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనుకుంటా నేను. దేర్ ఆర్ సర్టన్ హ్యాబిట్స్ విమెన్ హ్యావ్, వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్. ఊకే నీకు పనిలే పాటలో ఊగే బజార్ పోతా షాపింగ్ అలా అరవద్దు, తీసుకొని పోవాలి. నుమాయిష్కి నా భార్యను తీసుకుపోతే ఆమె లోపడి పెడితే నేను బయట ఉంటా. లోపడిపోతే ఎంత డేంజరో నాకు తెలుసు. బడ్జెట్ ఇచ్చి బయట ఉంటా నేను, అంతే. డిస్టర్బ్ చేయ ప్రియులారా. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ టెక్నిక్స్. They have to learn to live a happy and successful marriage, and I'm sure in 1 year's time Kenny has learned so many techniques, and Papa also learned so many techniques to understand and enrich their marriage and moving forward by God's grace, respecting one another. And the 9th principle is always speak the truth in love. కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి, అరే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సాక్స్ అక్కడ వేయొద్దని, జిందగీ మొత్తం అక్కడనే వేస్తాడు ఆయన. కొన్ని హ్యాబిట్స్ మారవు. మొగోళ్ళకు కొన్ని హ్యాబిట్స్ మారవు, ఆడోళ్ళకు కూడా కొన్ని హ్యాబిట్స్ మారవు. వీ హ్యావ్ టు లివ్ with those habits rest of our life. So even if you wanted to tell the truth, tell it in love so that they will understand. Hey, నీళ్ళు తీసుకురా అంటే ఎవరు తీసుకురా, ఏమ్మా నీళ్ళు తీసుకొని వస్తాం అంటే సంతోషంగా విత్ స్మైల్ ఇస్తుంది నీళ్ళు. తిడితే, కోపపడితే, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ రైట్స్ మాట్లాడితే పనులు కావు. తెలుగులో ఒక మాట ఉన్నది, ఎంత వారలైనా
డాష్. ప్రియులారా, మనము ఆ సక్సెస్ ఫార్ములా తీర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు. ఆ జంటగా కలిపిన దేవుడు అందంగా బ్రతకాలని, ఆనందంగా బ్రతకాలని, అద్భుతంగా బ్రతకాలని వారిని చూసిన ప్రతి ఒక్కడు వారిని కలిపిన దేవుణ్ణి, వారి కన్న తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవుని నామాన్ని స్తుతించాలి. కొన్ని కార్లు పోతుంటే మనం అంటాం, అబ్బా ఏం కార్రా వీడు, ఏం తయారు చేసిండు బాయ్, ఏం కలర్ కాంబినేషన్, ఏం డిజైన్ బాస్ మస్తు చేసిండు అంటాం. కార్లు చేసిన చూస్తే మనం కరిగిపోతున్నాం. కుటుంబాలను కట్టే దేవుడు ఈ బిడ్డలు నడిచిపోతుంటే ఈ సమాజం అంతా హర్షించే విధంగా, దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచే విధంగా ఈ బిడ్డలు సాగుతున్నారు. అలానే సాగాలి, అలానే తరతరాలకు దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా దేవుని కృపలో వారు మనగలగాలి. 10th ప్రిన్సిపల్ అండ్ ద ఫైనల్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్, డు నాట్ బి ఎన్వియస్ ఆఫ్ వాట్ అదర్స్ మే బి. మనుషులు నీకు ఏదైనా చేయొచ్చు, బట్ యు నెవర్ చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్. నువ్వు ఏం చేసినా మల్లెపువ్వు మల్లెపూలనే ఇస్తుంది, తిట్టినా మల్లెపూలనే ఇస్తుంది, అరిసినా మల్లెపూలనే ఇస్తుంది, నీళ్లు పోసినా మల్లెపూలనే ఇస్తుంది, పోయకపోయినా మల్లెపూలే అది కాస్తుంది. అరే మల్లెపూల నేను ఎందుకు కాయాలి, వాళ్ళకి నీళ్లు పోయట్లేదుగా, నేను ముళ్ళను కాస్తాను. ముళ్ళు కాయదు మల్లెపువ్వు, మల్లెపువ్వు మల్లెపువ్వునే కాస్తుంది. గులాబీ పువ్వు గులాబీ పువ్వునే కాస్తుంది. మామిడి పండు మామిడి పండునే మామిడి చెట్టు మామిడి పండునే ఇస్తుంది, దాని గుణాన్ని అది ఎప్పుడు మార్చుకోదు. అలా మ్యారేజ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా 100 ఏళ్లకు ముచ్చటైనటువంటి జంటగా, ఆదర్శమైనటువంటి జంటగా ఉండాలి అంటే, నెవర్ బి ఎన్వియస్ అబౌట్ ఎనీ వన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ యూ మెయింటైన్ యువర్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ లివ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ గాడ్ హ్యాస్ యునైటెడ్ యూ. ఎప్పుడైతే ఈ 10 నియమావళిని జీవితంలో అనుకరిస్తారో, జీవితంలో సక్సెస్ మీ కాళ్ళ దగ్గర దాసిగా, ఒక స్లేవ్గా, బానిసగా మీకు అది సేవ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ నియమాలను మనము పెడచెవిన పెడతామో, మన ఆలోచనను మనము అమలుపరుస్తామో, మన ఈగో ఇమోషన్స్ కు మనం పెద్దపీట వేస్తామో, అనవసరమైన హడావుడికి మనము ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో, లైఫ్ లో మనం ఓడిపోతాం. ఎప్పుడైతే దేవుడు కలిపాడో అప్పుడే దేవుడు అన్నాడు, మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నిండించాలి. మరి కెన్ని పాపను దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు. డౌన్ ద లైన్ 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, every blessing you name it, God is going to give them. This is just a first year of their wedded life. Every blessing that God is going to give them, God is going to give them material blessing, God is going to give them eternal blessings, God is going to give them spiritual blessing, God is going to give them every blessing you name them, God will give. ఎందుకో తెలుసా? భార్య దొరికిన వాడికి భాగ్యం దొరికింది. అన్నేసి చూడు నన్నేసి చూడు. ఇప్పుడు కెన్నీని అడగమను, అసలు లైఫ్ ఎలా ఉంది 12 నెలల నుండి అంటే, అంతకు ముందు లైఫ్ నాకు జ్ఞాపకం లేదని, అంత ఇరేజ్ అయిపోయింది. 12 నెలల నుంచి జ్ఞాపకం ఉంది నాకు, అంతకుముందు లైఫ్ అంతా మర్చిపోయింది. కొంతమందికి పెళ్ళయి 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మ వంట కమ్మని వంట అందరికీ తెలుసు, కానీ అమ్మ వంట ఎప్పుడో మర్చిపోతారు. ఇంకా 10 ఏళ్ళ 20 ఏళ్ళ తర్వాత అమ్మగారి వంటనే జ్ఞాపకం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అమ్మగారితో గడిపిన జీవితం ఎక్కువ. అలా జీవితం అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం, వివాహం అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం. అడుగడుగున ఆనందాన్ని, అడుగడుగుల సవాళ్ళను ఒకరు ఇద్దరుగా ఒక జట్టుగా జీవితంలో సాగుతున్నప్పుడు, ఆ జీవితంలో దేవుడు సిద్ధపరిచిన ప్రతి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు మరి ఎంత ఆనందము, ఎంత సంతృప్తి, ఎంత సంతోషం. ఆ సంతోషాన్ని దేవుడు వారికి ఈ మొదటి సంవత్సరం ఇచ్చాడు, రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఇస్తున్నాడు. మరి నిరంతరము ఆ ప్రేమను, ఆ బంధాన్ని, ఆ విలువలను, ఆ సత్యాన్ని గౌరవిస్తూ హృదయంలో హత్తుకొని దేవుని మాటను పెడచెవిని పెట్టగా ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుని, ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించి, ఒకరిని ఒకరు గౌరవించి ముందుకు వెళ్ళాలి. అర్థం కాని చదువు వ్యర్థం. చాలా జోక్స్, పెళ్లిళ్ళ మీదనే చాలా జోక్స్ ఉంటాయి. మీకు వస్తాయో లేవో, నాకు మస్తు జోక్స్ వస్తాయి. మొన్ననే ఒక జోక్ వచ్చింది నాకు, ఆ జోక్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. మరి ఆ జోక్ చెప్పానో లేదో మీరు ఎవరైనా వింటారో ఏమో. ఒకసారి ఒక అడవిలో సింహంది పెళ్ళి అవుతుందట. షేర్ కా షాదీ హోరా జంగల్ మే.
ఆ సింహం పెళ్లి కదా, అందరు స్టేజ్ మీద ఇట్లా కూర్చున్నారు. ఇట్లా సింహం, ఆడసింహం, మగ సింహం కూడా అందరు కూర్చున్నారు స్టేజ్ మీద. అంత దూరంలో లయన్ ఉన్నది, టైగర్ ఉన్నది, జిరాఫీ ఉన్నది, జీబ్రా ఉన్నది. అన్ని జంతువులు దూరంకి వెళ్ళి గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. మధ్యలో స్టేజ్ మీద పుసి క్యాట్ వచ్చిందట. పుసి క్యాట్ అంటే తెలుసుగా, చిన్న పిల్లి. డబా ఫుల్ డాన్స్ చేస్తుందట. తీన్మా డాన్స్ చేస్తుందట, తెలంగాణ డాన్స్ అది. మొత్తం చేతులు లేపుట్టే డబా. సింహానికి చాలా కోపం వచ్చిందంట. ఏయ్ ఏమ్రా, ఎన్ని గుండెలు నీకు, ఏనుగు అంత దూరం నిలబడ్డది, ఒంట అంత దూరం నిలబడ్డది, ఎలుగుబంటి అంత దూరం నిలబడి, నీకు ఎంత గుండెలు రా, వచ్చి నా ముందర నా స్టేజ్ మీద ఇంత డాన్స్ చేస్తున్నానడా. ఆ పుసి క్యాట్ ఏమన్నా తెలుసా, ఏయ్ ముయ్, పెళ్ళికి ముందు నేను కూడా సింహానే రా అన్నదట. పెళ్లికి ముందు సింహమే కెన్ని, పెళ్లి తర్వాత కూడా సింహమే. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, అర్థం కాకపోతే అలా జోక్స్ వస్తుంటాయి, కానీ అర్థమైతే నిజంగా సింహంగా, రాజుగా, మహారాజుగా, ఒక చక్రవర్తిగా తన భార్యను రాణిగా, మహారాణిగా ఏలుకున్నంత వరకు ఆ ఆనందం నిరంతరము సొంతమై ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆ కృప దేవుడు దయచేయనుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా మంచి తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. యవన బిడ్డల జీవితంలో మీరు చూపిన మహాకృపను బట్టి మీకు వందనాలు. ఈ మొదటి సంవత్సరం ప్రభా, నీ కృపలో వారిని కాచి, దాచి, భద్రపరిచి మీ మధురమైన సన్నిధితో వారిని నడిపించావు. పగలు మేఘస్తంభమై, రాత్రి అగ్నిస్తంభమై ప్రతి అవసరాన్ని ఊహించిన దానికన్నా, అడిగిన దానికన్నా అత్యధికమైన మేలులతో తృప్తిపరిచావు. కన్న తల్లిదండ్రులు హర్షించే విధంగా ప్రభా, సృష్టించిన నీవు సంతోషించే విధంగా ఆ జీవన బంధాన్ని అద్భుతంగా, ఆనందంగా, విలువలతో కూడిన ప్రస్థానాన్ని సాగించిన ఈ యవన బిడ్డలను బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తూ, రాబో కాలమందు అనేకులకు దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా వారి జీవితంలో మీరు సిద్ధపరిచి దాచి ఉంచిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని, ప్రతి దీవెనను, ప్రతి కృపను వారి జీవితంలో వనగూర్చి వారిని ఆశీర్వదించి తరతరములకు మనగలిగిన మాదిరికరమైనటువంటి బిడ్డలుగా వారిని దీవించి ఆశీర్వదించి ప్రతి కీడు నుండి, అపాయము నుండి, మరి రోగము నుండి ప్రతి విధమైనటువంటి పరిస్థితుల నుండి వారిని దూరపరిచి నీ ఆరోగ్యము, నీ అభివృద్ధి, నీ శాంతి, నీ సమాధానము, నీ నెమ్మది, నీ కృపలను నిరంతరము వారికి దయచేసి నైతికంగా మానవుడు పతనమవుతున్నటువంటి సమాజములో, నైతికంగా పశుప్రాయులుగా బ్రతుకుతున్నటువంటి సమాజంలో వీరిని చూసినటువంటి వారు వివాహ వ్యవస్థ అపహాస్యమవుతున్నటువంటి వేళ, అపకీర్తి ఆపాదించబడుతున్నటువంటి వేళ, వివాహ వ్యవస్థ పైన నమ్మకము సన్నగిలుతున్నటువంటి వేళ, మరి వీరిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆ వ్యవస్థ పైన మరొకసారి నమ్మకాన్ని నిలపడానికి, నిన్ను కలిపిన నిన్ను స్తుతించడానికి వారి జీవితాలను అందంగా